حیدر کہہ رہے ہیں سیما جی کیا حال ہے؟ حیدر جی میں ایک دم بڑھیا ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ بہت دنوں بعد آپ نے کمنٹ کیا ہے یا بہت دنوں بعد میں نے پڑھا ہے۔ السلام علیکم بھائی اور بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں، اللہ پاک کا کرم ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے سیما کی وائس سن لی ہوگی، اور یہ سیما کی وائس بھی اوریجنل ہے اور یہ لائف بھی اوریجنل تھی جو میں نے سیو کی ہوئی تھی۔ تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں اس کے حوالے سے بات کر لوں۔ اور جیسے کہ یہ کل نے پرسوں اس نے ایک ویڈیو بنا کے بھیجی تھی جو کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں رہتی تھی تو میں وہاں پر ہے نا پانی نہیں ہے اور گیس بھی نہیں ہے۔ تو سیما حیدر، یہ بات آپ جو کہہ رہی ہو اس بات پہ آپ غلط ہو، کیونکہ آپ جہاں پر رہتی ہوگی اس جگہ ہاں جیسے کہ پانی کی کوئی وہ نہیں ہوگی، جیسے پہاڑیوں والی سائڈ ہے اس جگہ رہ رہی ہوگی تو ہاں ایسے کراچی کے اندر ایسے کچھ جگہیں ہیں جہاں پر پانی نہیں کسی کے پاس آتا تو وہ ٹینک بھرواتے ہیں، یہ بات سچ ہے۔ اور گیس کا جب تک تم بول رہی ہو تو سردیوں میں آلریڈی گیس سلو ہو جاتی ہے، یہ بات بھی سچ ہے۔ اور اب کی میں اگر بات کروں تو اب تو گیس بھی ٹائم کے حساب سے آتا ہے۔ رات کو جو ہے 9:30 10 بجے گیس چلی جاتی ہے، صبح 6 بجے آن ہوتی ہے، مگر جیسے کہ دن میں بھی آ رہی ہوتی ہے، صبح سے آتی ہے رات تک اور رات کو پھر چلی جاتی ہے۔ سردیوں میں گیس سلو ہو جاتی تھی لیکن گرمیوں میں گیس ہے۔ اور پانی جو ہے میٹھا پانی اللہ کا شکر ہے کلیئر آتا رہتا ہے، مشین سے ہی آتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں پانی بھرواتے نہیں ہیں، ہمارے گھر میں مشین ہے، لائن لگی ہوئی ہے تو مشین آن کرتے ٹائم ٹیبل کے حساب سے روز پانی آتا ہے۔ اتنا پانی آتا ہے کہ ہم جو ہے ڈرم وغیرہ بھر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹینک نہیں ہے، ہم نے ڈرم لگایا ہوا ہے۔ وہ ہر کسی کی اپنی اوپر ہے سہولت کہ وہ کس طرح کرنا چاہے۔ اب جہاں تم رہ رہی تھی وہاں ٹینک زمین کی بنی ہوگی اور اوپر کا بھی شاید لگا ہوا ہوگا پینے وینے کے لیے۔ بعض وقت یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں، کوئی اپنے گھر کے زمین میں ٹینک بنواتے، کوئی اپنے گھر کے اوپر ٹینک بنواتے چھوٹا سا، اور تو کوئی جو ہے وہ ڈرم ہی لے لیتے پانی کا، فٹنگ وغیرہ نل وغیرہ کی کر لیتے تو وہ جو ہے نا نل سے پانی آتا ہے۔ وہ نل نہیں جو تم لوگ چلا رہے ہو، پانی جو جگ بھرو تو وہ چلاؤ، وہ نہیں، اس نل سے نہیں، پانی کے نل سے، پتہ ہے نا تمہیں۔ تو وہ نل ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہے، واش روم میں، کچن میں جیسے کہ وہ لگی ہوئی ہے۔ اور بیسن جو ہے اس کی بھی جیسے کہ فلیٹوں میں ان کو بول دو جس طرح فٹنگ ہوتی ہے اسی طرح لوگوں کے گھروں میں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ دو بات تمہاری جو ہے وہ تم کی جیسے کہ کہہ رہی تھی نہیں وہاں پانی نہیں آتا ہم ٹینک بھرواتے، تو بولو تم ٹینک بھرواتی تھی، باقی جو ہے وہ سب لوگ نہیں بھرواتے۔ سب کے گھروں میں اپنی اپنی مشینیں، ریگولر پانی آتا ہے۔ ہاں کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ پانی کے جو ٹینک ہوتے اس پہ اگر کوئی خرابی مشین میں آ جاتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو 2-3 دن کا گیپ آ جاتا ہے، ورنہ پانی روز آتا رہتا ہے ٹائم سے۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی صبح میں آتی ہے تو کبھی شام میں آتی ہے، ہمارے یہاں تو اسی طرح ہے۔ تم جہاں رہتی تھی وہاں کیا سسٹم ہے اس کا تو بالکل بھی مجھے اندازہ نہیں۔ تو تھوڑا سچ بولو لیکن تھوڑا صحیح سے بولو، اتنا بھی مطلب جھوٹ مت بولو۔ اچھا پاکستان کے بارے میں تو تم نے بتا دیا، اب تم یہ بتاؤ جہاں پر تم گئی ہو کیا وہاں پر گیس آتا ہے؟ نہیں نا، سلنڈر میں تو گیس بھرواتے ہو اور پاکستان کا نام لے کے بیٹھی ہوئی ہو۔ سردیوں میں چلو ہمارے یہاں ملک میں گیس سلو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر آتا تو ہے نا۔ اور گرمیوں میں تو آلریڈی فل گیس رہتا ہے۔ تم کون سے VIP جگہ میں گئی ہو جہاں 24 آورز گیس ہوتا ہو؟ وہاں پہ تو سلنڈر سسٹم ہے، یہاں پہ تو تم سلنڈر چلاتی تھی کیا گرمیوں میں؟ بتاؤ، جواب دو۔ یہاں پہ تو سب کے یہاں لائن لگے ہوئے، فٹنگ ہے، گیس خود بخود آتا ہے چولہے میں۔ چلو میں یہ ویڈیو بنا کے کسی دن اپنے گھر کی گیس کی یہ جو
मतलब चूल्हा ऑन करके मैं ज़रूर बनाऊंगी। इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती, तो ठीक है बनाऊंगी ज़रूर किसी ना किसी दिन, तुम्हें बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि कितनी तुम सच्ची हो। और पानी भी ज़ाहिर सी बात है वो भी वीडियो बनाऊंगी। अपने बारे में बताओ, जहाँ तुम गई हो क्या वहाँ पर गैस है? सिलेंडर तो तुम जलाती हो, सिलेंडर का सारा काम करती हो, फिर वहाँ के बारे में क्यों कुछ नहीं बोलती? क्यों वहाँ पर बैठी हुए तुम्हारा मफाद बना हुआ है इस वक्त? ये तो तुम्हारा मफाद ख़त्म हो जाएगा ना, फिर तुम इतनी वहाँ की भी बुराइयाँ करोगी ना कि सुन सुन के ना वहाँ के लोगों के कान के शायद पर्दे ही फट जाएंगे कि तुम जैसी औरत को उसने रखा। और मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस हवाले से आप लोग जो हैं वीडियो बनाना बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप अपने तरीके से हर कोई जो बना रहे थे इनके वीडियो वो बनाते जाएं, ताकि इनकी सच्चाई जो है वो भी आगे आती जाए। और दूसरी बात, इनका पीछा गवर्नमेंट जो है वो ना छोड़े, ठीक है? ये वादे आप सब याद रखना। हमने अगर इसकी वीडियो बनाना छोड़ दी ना तो गवर्नमेंट जो है ना, जो केस चल रहा है, फिर आहिस्ते आहिस्ते केस में भी कोई बात नहीं रहेगी, केस ऑटोमेटिक इस तरह बंद किताब हो जाएगी। काफ़ी सारे लोगों के जिस तरह हो चुके हैं, तो इस तरह इनकी भी कहानी चैप्टर ख़त्म हो जाएगी। और काफ़ी सारे लोग आजकल मुझे कमेंट करने लगे, 2 जने ख़ास तौर में 2 जने जो कह रहे थे कि सीमा के नाम से आप लोग की दाल रोटी चल रही है। इफ़ यू काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारी सीमा के नाम से दाल रोटी नहीं चल रही। हमने अगर ये सीमा का नाम ले रहे हैं इसलिए कि ताकि सीमा का जो केस चल रहा है ना वो रेगुलर चलता रहे, वो बंद ना हो। हम जानते हैं हम सीमा के बारे में करना छोड़ देंगे ना तो ऑटोमेटिक जो है ना वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी केस को लंबा किए जा रही है। कुछ ऐसा लगता है होना नहीं है, लेकिन हमारी फिर भी कोशिश होगी कि जब तक कोई फ़ैसला ना आ जाए तब तक हम इसकी वीडियो बनाते रहेंगे। क्या सीमा तब भी हमारे साथ चैनल में क्या चलती रहेगी केस ख़त्म होने के बाद? ऐसा तो नहीं है। हमारा चैनल है, हमारा चैनल तो ऑलरेडी चलता रहेगा। तो फिर ये आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो कि सीमा के नाम से हमारी दाल रोटी चल रही है। हाँ, सीमा का केस चलाने के लिए हम अपनी आवाज़ आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हर किसी को हक है बोलने का। हम जानते हैं कि हम अब गिनती के लोग रह गए। मैं देखती रहती हूँ सबके वीडियो, गिनती के लोग हैं जो अभी भी हम जो है कुछ लोग जो हैं वो आवाज़ उठाए जा रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों ने आवाज़ उठाना छोड़ दिया। तो बराए मेहरबानी मेरी उन सब से गुजारिश है कि आप सभी वीडियो बनाएं ताकि ये बात जो है वो ये टॉपिक ख़त्म ना हो। जब तक इनका केस का कोई फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक आप सब वीडियो बनाएं ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि आज दिन तक भी बच्चों के लिए आवाज़ उठ रही है, इनकी आवाज़ जो है वो बंद नहीं हुई है। प्लीज़ ये ज़रूर आप सब याद रखिएगा। और रही बात किस तरह लग रही है इसकी वीडियो, मैं देख रही हूँ आप लोग स्लो में, तो ये किस तरह, तो भाई अल्लाह, बस एक जोकर मुझे लग रही है, जोकरों की तरह ऐसा लग रहा है। इस तरह क्या मैं बताऊँ। खैर, जब तक कोई फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक ये वीडियो बनती रहेगी। मैं तो बनाती रहूँगी, कोई बनाए या ना बनाए, मैं तो वीडियो डालती रहूँगी, मैं तो बोलती रहूँगी, मैं तो बोलूँगी ही बोलूँगी, ठीक है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमने बोलना छोड़ दिया तो ऑलरेडी क्या होगा, ये आराम से बैठी हुई होगी, ज़िंदगी बर्बाद बच्चों की होगी और तो किसी की नहीं होगी। सही कह रही हूँ ना मैं, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होनी है क्योंकि ये तो एक मतलब बच्चों पे बच्चे बस पैदा कर रही है, बस यही इसके काम है। अपना ऐशो आराम करी, अपनी मफाद का सोच रही है और किसी का नहीं सोच रही है। बीवी जैसे होती है ना, मियाँ का सोचती है, बच्चों का, फिर बच्चों की माँ होती है, बच्चों का सोचती है। इसमें वो चीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मफाद का सोच रही है कि मुझे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। बच्चे जाए तेल लेने, मियाँ जाए तेल लेने, इसका बस यही कहना है, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।